الفاظ سے ہمیں نوازیں. نعرے سے استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی ممنون ہوں آپ تمام دوستوں کا جس نے اس گناہگار خاکسار کی چھوٹی سی عرض پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں آ کر ذکر مصطفیٰ کی اس محفل کو رونق بخشی ہے. دعا ہے خداوند قدوس آپ کے گھروں کو آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو ہر قدم پہ کروڑہا نیکیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی اعزاء و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں حضور کے ذکر کا صدقہ ان سب کی بخشش فرمائے. کافی پیارے چہرے محبت کرنے والے تمام احباب ہیں اور آپ کافی وہ ہیں جو پہلے سنتے رہتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا ایک شیڈول ہے. انشاءاللہ العزیز 11:30 بجے ہم نے محفل کو ختم کر دینا ہے. تقریر 11:30 بجے ختم ہو جانی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آج مولید اپنا گھر ہے اگے تے جناب ٹائم نہیں بددا تے آج یہ گھر چ کوئی نکل نہیں سکتا تے لہٰذا نہیں، وہ بات ہے ہی نہیں. ہم نے حضور کا ذکر شروع کیا. آج 37ویں محفل ہے اور انشاءاللہ آج بھی اسی ہی وقت پہ اختتام پذیر ہوگی. اب بات یہ ہے، میں نے بات کرنی ہے میرے حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دو جملوں پہ کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. کوئی نہیں بھائی تھوڑی جائیے کھول چھوڑے سو ایک بھامے گھٹا چھوڑو لیکن آواز بڑھا چھوڑے سو. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی. اسی بنا تھوڑی سی گفتگو ہونی ہے اور آپ نے جو ہے نا جاگ کے ثبوت دینا ہے کیونکہ تھوڑا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ بھی تعلق ہے. اور میں انتہائی ممنون ہوں میرے انتہائی سینئر ٹیچر جناب محترم شیر زمان چشتی صاحب جناب کالج بایو کے پروفیسر ہیں. آپ تشریف لائے. آپ بھی چشتی ہیں، میں بھی چشتی ہوں. یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے. اب یہ ہے جو چند لمحے ہیں نا جی آپ نے جاگنے کا ثبوت دینا ہے اور یہ جملہ یاد رکھنا ہے کوئی مثل نہیں. اس ڈھولن سے مراد یہ کوئی دنیا داری والا ڈھولن نہیں ہے. یہ تیرا میرا وہ ڈھولن ہے جس کے بارے میں میرے ایک دادا استاد ہیں ان کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ محبوب ایک جگ بھی عاشق تے رب بھی عاشق ہے. محبوب ایک اور جس دا جگ بھی عاشق تے رب بھی عاشق. یہی بات میرے مرشد نے کہا ہے کوئی مثل نے ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی. سامعین ذی وقار تیرا میرا وہ ڈھول، تیرا میرا وہ مدنی، تیرا میرا وہ ماہی، تیرا میرا وہ دلارا، تیرا میرا وہ دلہا، تیرا میرا وہ پیارا، تیرا میرا وہ راج دلارا کوئی اور نہیں محبوب خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں میرے مرشد نے کہا تھا. اس چہرے کو دیکھ کے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ان مدھ بھریاں ان ہستی دا عنوان ناکھاں رب سچے دی برہان ناکھاں یا اکھیاں دا قرآن ناکھاں اس صورت نو میں جان ناکھاں جان آکھاں کہ جان جہان ناکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان ناکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اج پالے اکیہا لباس تساں ساڑے لٹ لے ہوش حواس تساں اسا گندیاں مندیاں تباس تساں یو تی کا رب کا داس تساں فتر دا تھی پوری آس اساں لجبال کرے سی باس اساں وشفا تو شفا صحیح بڑیاں کی ہی جند و بشر کی شاہ گدا دکھی جسمی نصیر او شان خدا اڈیوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ. جا کے سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا
گستاخ یقین کتھے جاڑیاں سامعین زی وقار آج کہہ دیا جاتا ہے آپ اس طرح کیجئے فقط خدا کی تعریف کیجئے آپ اس طرح کیجئے فقط خدا بند قدوس کی حمد بیان کرو یہ مصطفیٰ کا میلاد منانے سے یہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے یہ مصطفیٰ کی ثنا کرنے سے یہ مصطفیٰ کی تعریف کرنے سے یہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے یہ مصطفیٰ کی مدحت کرنے سے یہ مصطفیٰ کی پیاری بولی بولنے سے ارے تمہیں کیا ملتا ہے ارے فائدہ کیا ہے میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں ہاں محمد کا فرمان بھی پڑھتے ہیں ہمیں بتایا ہمارے بڑوں نے بتایا ہمارے بزرگوں نے بتایا حضرت آدم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے حضرت شیش علیہ السلام کو آپ نے یہ وصیت فرمائی بیٹے بات یاد رکھنا میں تو جا رہا ہوں میرے بعد نبوت تو نے چلانی ہے میرے بعد امت تو نے چلانی ہے میرے بعد اس دنیا کے لوگوں کو ہدایت تو نے دینی ہے یاد رکھ نماز پڑھتا رہ خدا کا ذکر کرتا رہ توحید بیان کرتا رہ لیکن یاد رکھیو ساتھ میں محمد کا بھی ذکر چلتا رہے بتانے والے حضرت آدم ہے جسے بتایا جا رہا ہے حضرت شیش علیہ السلام ہے پوچھا بابا جان یہ کہنے کی وجہ کیا ہے آپ نے تو رب کی توحید کا ذکر کیا ہے آپ نے تو رب کی توحید بیان کی ہے لیکن مجھے کہہ رہے ہیں ساتھ میں محمد کی بھی تعریف کرنی ہے سونے نبی کا ذکر کرنا ہے یہ محمد ہے کون حضرت آدم نے کہا بیٹا بات یہ ہے جب تیرے میرے خدا نے مجھے پیدا فرمایا نا جب مجھے جنت میں آنکھیں کھولنے کا موقع ملا جب میں نے جنت میں آنکھوں کو کھولا جب میں نے اوپر دیکھا جنت کے اگر کسی محل پہ دیکھا دروازے پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ جنت کے درخت کو دیکھا وہاں پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ میں نے درخت کے کسی پتے کو دیکھا وہاں پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ میں نے حوروں کو دیکھا ان کی آنکھوں کے درمیان لکھا تھا محمد الرسول اللہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ان کے ماتھوں پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ میں جان گیا کائنات میں اگر خدا کے بعد کوئی ہے وہ یہی محمد مصطفیٰ حضرت آدم نے فرمایا میں نے اگر کچھ بھی دیکھا جہاں دیکھا جیسے دیکھا جب دیکھا جتنا دیکھا جہاں تک دیکھا یہاں تھا یا وہاں تھا ادھر تھا یا ادھر تھا آگے تھا یا پیچھے تھا شمال تھا یا جنوب تھا مشرق تھا یا مغرب تھا اگر جب یہ بھی نہ تھا نا نہ شمال تھا نہ جنوب نہ مشرق نہ مغرب اس وقت بھی یا خدا تھا یا محمد مصطفیٰ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس بات یہ ہے جب کائنات میں کچھ نہ تھا یا خدا تھا یا محمد مصطفیٰ ہم اس لیے حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں ہم اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں بھائی یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے آپ اس طرح کریں حضور علیہ السلام محفل نعت رکھ لیں محفل میلاد کا نام نہ آنا چاہیے ہماری کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے پیار سے عرض کرتے ہیں چشتی ہے محبت کی بولی بولتے ہیں ہمیں سکھایا ہی عشق جاتا ہے ہمیں تو مرشد نے یہی کہا اگر کوئی کہے نا حضور کے بارے میں کم کرنے کی بات کرے تمہیں میرا جملہ یاد رہنا چاہیے کوئی مثل نہیں کوئی مثل نہیں مل کے بولیے کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی تیرا میرا ڈھول اتنا پیارا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہے جس سے مصطفیٰ کریم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے جب میرے مصطفیٰ کریم کو روزہ اطہر میں رکھا جانے لگا نا تو اس سے قبل میں نے کیا کیا میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اپنا ہاتھ رکھا میں نے حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر کو مس فرمایا اے ام سلمہ اس کے بعد ہوا کیا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہے ارے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں ارے میں 5 وقت نماز بھی پڑھتی تھی اس کے لیے وضو بارہا کیا کرتی تھی
थी, अरे कुरान की तिलावत भी करती थी, उसके लिए भी 12 हाथों को धोती थी, अरे खाना खाने के वक्त भी हाथ धोती, पकाने के वक्त भी हाथ धोती। अरे बात तो बताइए, बात क्या है? हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, जो हाथ मैंने मुस्तफा के सीने अतहर पे रखा था, जिसके बारे में रब फरमाता है, अलम नशरा लक सदरक, महबूब हमने तेरे सीने को तेरे लिए खोल दिया। ऐ उम्मे सलमा बताइए ना, कहना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है, हमें क्या सी मालूमात देना चाहती है? आपने कहा, लोगों क्या बताऊं, जब से मैंने मुस्तफा के सीने अतहर पे हाथ रखा लाखों मर्तबा धो चुकी, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से कायनात की सबसे हसीन खुशबू आया करती है, सबसे प्यारी, सबसे महकी, सबकी भीनी मेरे पैगंबर की जात खुशबू, मेरे पैगंबर की हर बात खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू। गज के आखो सुभान अल्लाह। प्रीत तकरीर मुकनी है, गज के आखो सुभान अल्लाह। कोनी वेड़ा, गज के आखो सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मैं हाथ को धोती थी, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा धोआ, लेकिन उसके बाद भी खुशबू वैसी ही रहती, महक वैसी ही रहती। आइए, एक सहाबी आते हैं, मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं। जुमला याद रखिए, कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं। सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी का निकाह है, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी शहजादी बनके मेरे घर से रुखसत होने लगी है। मुस्तफा ने कहा, क्या चाहते हो? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अमीर बच्चों की, अमीर बापों की बेटियां जब दुल्हन बनती है ना, सजती भी है, संवरती भी है, वो अपने जिस्म पर इत्र भी मिलती है, खुशबू भी मिलती है, महक भी मिलती है। या रसूल अल्लाह इतना खर्चा नहीं है, इतने पैसे नहीं है, कहीं से खुशबू लाऊं, कहीं से इत्र लाऊं, कहीं से प्यारी, कहीं से महकी हुई, कहीं से भीनी भीनी खुशबू की कोई चीज लाऊं। या रसूल अल्लाह बस थोड़ी सी खुशबू की जरूरत है। मेरे मुस्तफा ने कहा, अच्छा कोई शीशी लाओ। सहाबी जाते हैं, शीशी लाते हैं, मुस्तफा की बारगाह में पेश फरमाते हैं, हाथ बांध के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब खुशबू चाहिए। मेरे मुस्तफा ने किया क्या? मेरे मुस्तफा ने अपनी प्यारी कलाई से जो पसीना मुबारक था मेरे मुस्तफा का, हुजूर ने उतारा, पसीना उतारा, उसे निचोड़ा, उसे उस शीशी में डाला। हुजूर ने कहा, जा ले जा, वामुर बिन्तु का, अपनी बेटी को कह दे इसे अपने जिस्म पे मल ले। कायनात गवाह है, और ये हदीस की किताब भी गवाह है, तफसीरें भी गवाह है। भाई हुआ क्या? उस औरत ने वो खुशबू अपने जिस्म पे मली। जो भी आने वाली बड़ी बड़ी दुल्हनें पहले भी तैयार हुई थी, मगर जितनी खुशबू उस दुल्हन से आती थी, कायनात की किसी और चीज से नहीं आया करती थी। फकत ये नहीं कि मुस्तफा ने फकत उस वक्त के लिए खुशबू थी, ये हदीस की किताब में मौजूद है कि वो सहाबा में घर भी मशहूर हो गया, खुशबुओं वाला घर, खुशबुओं वाला घर, महक वाला घर। भाई वजह क्या है? आज कहते हैं, कहा जाता है हुजूर चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। हदीस की ये किताब गवाह है, हुजूर तो जाहिरी तौर पे चले गए, लेकिन उनके घर से महक फिर भी आया करती थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई साल ये महक चलती रही है। भाई ये महक किसकी थी? ये उसकी थी जो कायनात में सबसे हसीन बन के आया था। ये महक उसकी थी जो कायनात में दिल नशीन बन के आया था। ये महक उसके पसीने की थी जो कायनात में महजबीन बन के आया था। गुलजार मदीना सल्ले अला, रहमत की घटा सुबहान अल्लाह, पुर नूर फिजा माशा अल्लाह, पुर कैफ हवा सुबहान अल्लाह। उस जुल्फे मुअम्बर को छूकर महकाती हुई, इतराती हुई, लाई है पयामे ताजा कोई, आई है समा सुबहान अल्लाह। होंठों पे तबस्सुम की मोचे, हाथों में लिए जामे रहमत को सर के किनारे, वो उनका अंदाज अता सुबहान अल्लाह। कहने को तो नाते सबने कही, ये नात नसीर आफाकी है, कितने मेहरे अली, कितने तेरी सना, क्या खूब कहा सुबहान अल्लाह। कोई मिसल नहीं, कोई मिसल
मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं। चुप कर मेरे अली, इतना जा नहीं हो बोलने दी, चुप कर मेरे अली। आगे चलिए 13 मिनट रान दिन ये दिल होने कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं। ढोलने दी तेरे मेरे ढोल नू रब कितनी इज्जत दी है, तेरे मेरे ढोल नू रब करीम ने कितनी बुलंदियां दी ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा करीम के जद्द अमजद में से हैं, आबाओ अजदाद में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। अल्लाह ताला के ये बड़े ना प्यारे पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने ना इन्हें राजी करना चाहा ना, अल्लाह ताला ने कहा कि वकज़ालिक नूरिया इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम आंख उठाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निगाह बुलंद की ना, निगाह पहले आसमान से क्रॉस हो गई, आगे दूसरे आसमान से भी आगे, तीसरे आसमान से भी आगे, चौथे आसमान से भी आगे, पांचवें आसमान से भी आगे, छठे सातवें आसमान तक निगाह चली गई। रब ने कहा हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहियां दिखाई, मलकूत समावाति वल अर्द। आसमान तक निगाह उठाई, वहां तक चली गई, जमीन पे निगाह दौड़ाई, यहां तक चली गई। अब ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक निगाह उठाते हैं और रब्बे करीम पहले आसमान को बीच में पर्दा नहीं रहने देता, दूसरे आसमान को पर्दा नहीं रहने देता। ये कुरान में बयान कर रहा हूँ, कुरान है। तीसरे आसमान को पर्दा नहीं रहने दिया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हैं कि जब अल्लाह ताला ने हुजूर को मेराज के लिए बुलवाना चाहा था, जब मस्जिद अक्सा में हुजूर को पहुंचाया और हुक्म फरमाया कि आप इमामत कीजिए, हजरत इब्राहिम वो है जो कह रहा था पीछे से इमाम दे अल्लाहु अकबर, जो कह रहा था पीछे से इमाम के। इमाम जिसे भी माना जाता है उसे खुद से अफजल ही माना जाता है। नहीं तो बंदा कहता है जी, आजकल तो मौलाना हजरात और उलमा हजरात, मैं तो हुई तालिब इल्म, इनमें तो मेरा नाम ही नहीं आता, वो तो कहते हैं कि भाई ये मेरे से घाट पड़े हुए थे, इसमें पीछा करो, मैं आप आगे आ गया ना, उस अजीज आ रहे ना, हक भी यह बन जाए। शरीयत का तकाजा भी ये है, अगर पीछे आलिम दीन है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उससे बेहतर जानता है तो उसका हक बनता है। हाँ, वो खुद हुक्म करे कि नहीं जनाब, हाँ ये याद रखिए, ये भी ना होवे अगर कोई मौली बन के आ गया तो जितने कोई पहले इमाम मुफ्ता से तो उसने पीछे से करे, फिर इजाजत नहीं है। अगर इमाम इजाजत दे अपने दिल से तब वो आलिम आगे आ सकता है। देखो ना मेरे मुस्तफ़ा ने कहीं भी उम्मती को रुसवा नहीं होने दिया कि अगर एक रोज नमाजें पढ़ा रहा है तो उसका भी हक है। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं, आज यही सबक याद करके जाना है, कोई मिसल नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे हाथ बांधे, हुजूर इमाम हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं। मुक्तदी की ये शान है, निगाह उठाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आसमान। रब कहता है ये जो आसमान है, ये इसमें बसता जो जहान है, मैंने सब इब्राहिम को दिखा दिया है। और हुजूर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, यहाँ तक हजरत इब्राहिम की निगाह गई थी और वहां तक मुस्तफा के नालैन पहुंच गए थे। जहां पे हजरत इब्राहिम की निगाह की इंतहा होती है, वहां से नालैन मुस्तफा की इब्तिदा होती है। कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं। जहां हजरत इब्राहिम की, चले चंद जुमले शेर के सुना दूं। सुरम इसी रात थी, चांद भी चमक रहा, चांद जिसकी चाह में, अति भाई कमी हो जाए तो मादर चाहूंगा, बेहतरीन और आला नकीब है। सुरम इसी रात थी, चांद भी चमक रहा, चांद जिसकी चाह में, दर बदर भटक रहा, सीना ए शैतान में खौफ सा खटक रहा, बार बार खौफ से सर को यूं छटक रहा। कौन आ रहा है ये जिसका इतना शोर है, ईसा मूसा सब नबी क्या और थे, ये और है शर्क गर्ब इतने में नूर से नहा गए, आई आवाज ये मुस्तफा आ गए, आई
آئی آواز یہ مصطفیٰ آ گئے. ایک طرف حلیمہ تھی ایک طرف جہان تھا, لینے اسے آئی تھی اس کا جو امام تھا. آمنہ کا لال تھا صاحب کمال تھا. وقت کچھ گزر گیا